In today's lecture, we're going to look at lead-cooled fast reactor. This is chapter 6 from the Woodhead book. And this is a very easy and short chapter, so let's go through it quickly. So as we have already seen before, lead-cooled fast reactor. So it's a fast reactor, right? The neutron spectrum ta hobe fast spectrum reactor. And then like most other generation 4 reactor, it operates at high temperature. আর একটা property হচ্ছে this type of reactor can operate near atmospheric pressure. তো অ্যাটমসফেরিক প্রেশারের কাছাকাছি কেন অপারেট করতে পারে, কারণ হচ্ছে লেডের হচ্ছে অনেক হাই বয়লিং পয়েন্ট। সো এত হাই বয়লিং পয়েন্ট থাকার কারণে রিঅ্যাক্টরটাকে প্রেশারাইজ করা লাগে না, অ্যাটমসফেরিক প্রেশারে হচ্ছে অপারেট করতে পারে। হাই বয়লিং পয়েন্ট আর লো ভেপার প্রেশার, এই দুইটা কোয়ালিটি আছে লেডের, এই কারণে। আচ্ছা, and then let's look at the coolant. তো আমরা আগেই দেখে আসছি যে lead cooled fast reactor we can use pure lead as coolant or eutectic mixture of lead and bismuth. So coolant এর অপশন হচ্ছে either এই দুইটার একটা থাকে। আচ্ছা, তো ফাস্ট স্পেকট্রাম আমরা ইউজ করি lead cooled fast reactor and দেখা যায় যে we can get a very hard spectrum of neutrons. Why? Because lead has this property that it scatters neutron but does not make the neutrons lose its energy. So we end up having high energy neutrons throughout the reactor. And also leader হচ্ছে parasitic absorption, মানে হচ্ছে absorption cross section for neutron অনেক low থাকে। So এই দুইটা প্রপার্টির কারণে দেখা যায় আমরা অনেক হার্ড একটা স্পেকট্রাম রিচ করতে পারি lead cooled fast reactor-এ। And then another advantage হচ্ছে lead as a coolant is relatively inert. So lead হচ্ছে water বা air এর সাথে কোনো reaction দেয় না, unlike sodium. So this is also another advantage for lead cooled reactor. So let's summarize the attractive properties যেটা কিনা এখানে বলা হয়েছে lead coolant-এর। সেটা হচ্ছে first of all যেটা বললাম inert. So lead হচ্ছে কোনো rapid chemical reaction দিবে না with either water or air, কোনোটার সাথেই, ঠিক আছে। And then হচ্ছে একটু আগে আমরা যেটা ডিসক্রাইব করলাম যে the reactor can operate at near atmospheric pressure. So leader টেম্পারেচার বয়লিং টেম্পারেচার অনেক হাই অ্যান্ড দেন ভেপার প্রেশারও হাই, সো এই কারণে হচ্ছে অ্যাটমসফেরিক প্রেশারের কাছাকাছি অপারেট করতে পারে। অ্যান্ড দেন বিকজ বয়লিং টেম্পারেচার ইজ ভেরি হাই, ইট মিনস যে কুলেন্টের মধ্যে ভয়েড ফর্ম হওয়ার প্রবাবিলিটি খুব কম থাকবে। সো ইট এলিমিনেটস দ্য রিস্ক অফ কোর ভয়েডিং ইনসাইড দ্য রিঅ্যাক্টর। So this is the second advantage. And then the third one is lead is excellent as a coolant. It has very high latent heat and high thermal capacity. So thermal conductivity, তারপর latent heat এসব অনেক বেশি থাকায় হচ্ছে it acts as a very good coolant in the reactor. আর একটা হচ্ছে যেটা সেটা হতেছে এই দুইটা স্পেসিফিক্যালি এই দুইটা প্রপার্টির কারণে ইন কেস অফ আ লস অফ হিট সিঙ্ক অ্যাক্সিডেন্ট, ইফ ইউ লুজ আ হিট সিঙ্ক লুজ করলে কি হয় যে আমরা হচ্ছে যেখানে হিটটা where we were taking it away, that place is lost, right? So because lead has high latent heat and high thermal conductivity, it has a thermal inertia in the that is like in the event of a loss of heat sink, leadটা হচ্ছে retain করতে পারবে হিটটা for a long time before heating up. And then the next one is it shields gamma radiation. So that's a built-in shield we have in the reactor, right? So shielding property অনেক ভালো leader, এটা একটা। আর একটা যেটা the one we look for everywhere in generation 4 reactor development is that it should be able to retain the fission product. So leader হচ্ছে fission product retainment ability খুব ভালো। So কি fission product retain করতে পারে, এগুলো হচ্ছে iodine, cesium and other fission products. So 600 degree Celsius temperature পর্যন্ত হচ্ছে lead এই ধরনের fission product গুলোকে retain করতে পারে। তো as a result, যদি in case of there is in case there is a release of fission product from the reactor, ফিশন প্রোডাক্ট খুব একটা রিলিজ হবে না, কারণ বেশিরভাগ ফিশন প্রোডাক্টই হচ্ছে লেডের ভিতর রিটেন থাকবে। সো ফিশন প্রোডাক্ট রিলিজ হলে ওখানে হচ্ছে সোর্স টার্ম যেটা ওটা হতেছে রিডিউসড হবে। সোর্স টার্ম হচ্ছে ওই অ্যাক্সিডেন্ট হলে হচ্ছে যতটুকু ফিশন প্রোডাক্ট রিলিজ হয় ওটাকে হচ্ছে সোর্স টার্ম বলা হয়। আচ্ছা,
দেন হচ্ছে লেডের আগে যেটা বললাম যে নিউট্রন মডারেশন হচ্ছে অনেক লো, লেডের একটা প্রপার্টি যে ইট হ্যাজ লো নিউট্রন মডারেশন প্রপার্টি। সো এই কারণে হচ্ছে আমরা হইতেছে ফিউল পিনগুলোকে অনেক দূরে দূরে রেখে তারপর ডিজাইন করতে পারি। সো ইট এনেবলস গ্রেটার স্পেসিং বিটুইন দ্য ফিউল পিনস। এটা করলে কি হয়, রিয়াক্টর কোরের ভিতর হচ্ছে আমরা কুল্যান্ট ভলিউম ফ্র্যাকশন বাড়ায় দিতে পারি, কুল্যান্টের পরিমাণ বাড়ায় দিতে পারি, অ্যান্ড হিট ট্রান্সফার হচ্ছে এনহ্যান্সড হয়। ঠিক আছে, অ্যান্ড দেন হিট ট্রান্সফার এনহ্যান্সড হতেছে উইথ মিনিমাল রিঅ্যাক্টিভিটি পেনাল্টি। মিনিমাল রিঅ্যাক্টিভিটি পেনাল্টি কেন? কারণ হতেছে লো নিউট্রন মডারেশন। অ্যান্ড দেন বিকজ অফ দিস লো কোর প্রেশার অ্যাচিভ করা যায়। ইউ ক্যান অ্যাচিভ লো কোর প্রেশার, কারণ হচ্ছে অনেক কুলেন্ট আছে আমাদের কোরে। আর একটা হতেছে রিডিউসড রিস্ক অফ ফ্লো ব্লকেজ। মানে যেহেতু আমাদের কুলেন্ট চ্যানেলগুলো অনেক ওয়াইড, সেহেতু হচ্ছে ফ্লো ব্লকেজ হওয়ার রিস্ক অনেক কম থাকবে। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে কুলেন্ট প্যাড যেহেতু সিম্পল থাকে আর হচ্ছে লো কোর প্রেশার থাকে, এই কারণে হইতেছে দেয়ার ইজ আ হাই লেভেল অফ ন্যাচারাল সার্কুলেশন ইন লেড কুল রিঅ্যাক্টর। তো হাই লেভেল অফ ন্যাচারাল সার্কুলেশন থাকার কারণে দেখা যায় যে ইটস ভেরি গুড ফর ডিকে হিট রিমুভাল অ্যাজ ওয়েল ইন দ্য প্রাইমারি সিস্টেম। ঠিক আছে, সো দ্যাটস অ্যানাদার অ্যাডভান্টেজ অফ লেড কুলেন্ট। তো যদি আমরা একটু হিস্ট্রি দেখি তাহলে 1950s-এর দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে হচ্ছে লেড কুল ফাস্ট রিঅ্যাক্টর ইউজ করা হতো ফর সাবমেরিন প্রপালশন। সো এরকম 8টা সাবমেরিন বিল্ড করা হয়েছিল, অ্যান্ড দেয়ার আর আ লট অফ রিঅ্যাক্টর এক্সপিরিয়েন্স উইথ লেড কুল্যান্ট অ্যাজ ওয়েল। সো সবগুলো যদি অ্যাকিউমুলেট করা হয় তাহলে দেখা যায় যে 80 রিঅ্যাক্টর ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্স আছে আমাদের উইথ লেড অ্যাজ কুল্যান্ট। সো দ্যাটস আ ভেরি গুড থিং বিকজ উই হ্যাভ এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড উই হ্যাভ আ লট অফ ডেটা। সো এটা দিয়ে হতেছে উই ক্যান সিমুলেট অ্যান্ড সি ইফ আওয়ার রিঅ্যাক্টর ইজ ফিজিবল অর নট। আচ্ছা, কারেন্টলি হচ্ছে যেসব ইনিশিয়েটিভ পার্সু করা হইতেছে তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে এসভিবিআর। এসভিবিআর হচ্ছে একটা রাশিয়ান রিঅ্যাক্টর। ইট হ্যাজ আ ভেরি complicated name. I'm not even gonna try to pronounce it. So English এ বললে হচ্ছে it's a lead bismuth fast reactor. So the coolant is lead and bismuth. And then I think the other one, this one is also Russian. It's called Brest. It's Bistry Reactor So something something. যেটা ইংলিশ ট্রান্সলেশন হচ্ছে ফাস্ট রিঅ্যাক্টর উইথ লেড কুলেন্ট। সো রাশিয়ানে দুইটা দেখলাম আমরা, এসভিবিআর আর হচ্ছে ব্রেস্ট রিঅ্যাক্টর। আর ইউরোপে দে হ্যাভ সাম প্রজেক্টস, ওয়ান অফ দ্যাম ইজ নোন অ্যাজ এলসি। এলসি হচ্ছে ইউরোপিয়ান লেড কুল সিস্টেম, ইউরোপিয়ান লেড কুলড সিস্টেম। ঠিক আছে, and then the other European project is the LEADER project. Oops, এটারও যদি ফুল নেম দেখো, এটার ফুল নেম হচ্ছে European Advanced Lead Cool Reactor Demonstration. And then European আরো project আছে, the other one is ELFR. So ELFR is European Lead Fast Reactor. And then the other one is ALFRED. ALFRED is Advanced Lead Fast European Demonstrator. So everyone everywhere, as you can see, tries to give like a catchy name to the reactor they're developing. And then there's another one in Belgium. I really like this name. It's called MIRA. Yeah, MIRA, Multipurpose Hybrid Research Reactor for High-Tech Application. So reactor এর নামকরণ করার সময় what everyone looks for is basically a complicated name that can be brought to a mnemonic which is very catchy, or to a word that you already know, right? আচ্ছা, দেন হচ্ছে আমেরিকানদের যে ডেভেলপমেন্টটা প্রজেক্টটা আছে ফর লেড কুল ফাস্ট রিঅ্যাক্টর, এটা হচ্ছে SSTAR। তো SSTAR কি? এটা হচ্ছে স্মল সিকিউর ট্রান্সপোর্টেবল অটোনোমাস রিঅ্যাক্টর। এটা হচ্ছে রিমোট এলাকায় বা ডেভেলপিং কান্ট্রিতে ডিপ্লয় করার জন্য ওরকম চিন্তাভাবনা মাথায় রেখে তারপর ওইভাবে ডিজাইন করা হচ্ছে। অ্যান্ড দেন চাইনিজদের যেটা আছে, দে হ্যাভ নেমড ইট অ্যাজ ক্লিয়ার। সো ক্লিয়ার ইজ চায়না লেড বেসড রিঅ্যাক্টর। দ্যাটস দ্য চাইনিজ ভার্সন অফ লেড কুল ফাস্ট রিঅ্যাক্টর। আচ্ছা, এখন আমরা তাহলে দেখি যে লেড আর লেড বিসমাথ ইউটেকটিক এই দুইটার প্রপার্টির ডিফারেন্সগুলো কী কী, আর অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো কী কী। ঠিক আছে, সো আমরা যে বলতেছি LBE, lead bismuth eutectic. So it's a eutectic alloy of lead and bismuth. তো এর মধ্যে 44.5% থাকে lead আর 55.5% থাকে হচ্ছে bismuth. আচ্ছা, আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের পিওর lead.
সো এই দুইটাই হচ্ছে প্রিন্সিপাল পোটেনশিয়াল কুলেন্টস ফর এলএফআর সিস্টেম। তো এলবিই আর লেডের শেয়ার্ড প্রপার্টিগুলো কী কী? তো শেয়ার্ড প্রপার্টি যেটা, দুইটাই হচ্ছে ইনার্ট, মানে দুইটার একটাও হচ্ছে ওয়াটার আর এয়ারের সাথে ইজিলি রিয়াকশন দেয় না। সো দ্যাটস আ গুড থিং। এই প্রপার্টির কারণে অনেক অনেক সিগনিফিক্যান্ট ইমপ্লিকেশনস আছে, সেগুলো হচ্ছে সেফটি পারফরমেন্সে ইমপ্লিকেশন আছে, অ্যান্ড দেন অ্যাসোসিয়েটেড ইকোনমিক পারফরমেন্স ইমপ্লিকেশনস আসে। And then you can compare it with the SFR system. Because of this property you can actually eliminate the intermediate loop that we need in SFR. So এটা একটা অনেক বড় অ্যাডভান্টেজেস পয়েন্ট। আচ্ছা, এখন যদি আমরা লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিকের অ্যাডভান্টেজগুলো বলি, তাহলে হচ্ছে ইট হ্যাজ, ফার্স্ট অফ অল ইট হ্যাজ আ লোয়ার মেল্টিং টেম্পারেচার। সো লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিকের মেল্টিং টেম্পারেচার হচ্ছে 124 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর পিওর লেডের মেল্টিং টেম্পারেচার হচ্ছে 327 ডিগ্রি সেলসিয়াস। So we have discussed it before as well যে আমাদের রিঅ্যাক্টরে হতেছে আমরা ইনলেট টেম্পারেচার অ্যাজ লো অ্যাজ পসিবল রাখার চেষ্টা করি। সো ওইটার কারণে হচ্ছে লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিকের যেহেতু মেল্টিং টেম্পারেচার লো, সেহেতু হতেছে আমাদের ইনলেটের টেম্পারেচারটা হতেছে উই ক্যান রিচ আ লোয়ার টেম্পারেচার দেন পিওর লেড। আচ্ছা, তো কম্পারেটিভ এসব প্রপার্টি যদি আমরা এখন দেখি লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিক, লেড আর সোডিয়ামের, তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোডিয়ামের মেল্টিং পয়েন্ট অনেক লো, ঠিক আছে, কিন্তু লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিকের মেল্টিং পয়েন্টও লো, আর লেড এটা হচ্ছে সবচেয়ে হাই। সো দিস ইজ আ প্রবলেম উইথ লেড রিঅ্যাক্টরস, রাইট? আর বয়লিং পয়েন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে দেখা যাচ্ছে সোডিয়ামের বয়লিং টেম্পারেচার অত হাই না, সো দেয়ার মাইট বি দ্য ফর্মেশন অফ ভয়েড ইন সোডিয়াম কুল ফাস্ট রিঅ্যাক্টর। বাট লেড আর লেড বিসমাথ ফাস্ট রিঅ্যাক্টরের বয়লিং টেম্পারেচার হচ্ছে অনেক হাই, which basically eliminates the risk of forming voids in the reactor, and also and also আরেকটা অ্যাডভান্টেজ জানি কি ছিল, ভুলে গেছি। এনিওয়েজ, তো আরেকটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে এই দুইটাই হতেছে ইনার্ট, আর সোডিয়াম অন দি আদার হ্যান্ড ওয়াজ হাইলি রিঅ্যাক্টিভ। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমরা লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিকের হচ্ছে ড্রব্যাকগুলো কী কী সেটা দেখি। কারণ দেখা গেছে যে লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিক নিয়ে হচ্ছে শুরুর দিকে কয়েকটা রিঅ্যাক্টর বানানো হয়েছিল, বাট দেন ইভেনচুয়ালি এখন এসে হচ্ছে মেইন ফোকাস অর মেইন পোটেনশিয়াল কুলেন্ট ফর লেড কুল ফাস্ট রিঅ্যাক্টর হচ্ছে আমাদের লেড। সো ওয়াই নট লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিক, যেহেতু ইট হ্যাজ ভেরি গুড প্রপার্টিজ, রাইট? সো ড্রব্যাকগুলো হচ্ছে, first of all, it's more expensive. Bismuth is really, really expensive, so এটা একটা drawback. And then the other one is that আদৌ কি আমাদের enough bismuth আছে কিনা, available কিনা for input in a large fleet of reactor, right? So ওইটা একটা problem যে sufficient abundance নাই। আর একটা হচ্ছে কি, লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিক হতেছে মোর করোসিভ দেন লেড, সো করোশন অনেক বড় একটা প্রবলেম আমাদের জেনারেশন 4 রিঅ্যাক্টরগুলায়। সো এটা একটা গেল। আর হচ্ছে লেডের তুলনায় হতেছে লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিকের থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি ইজ লোয়ার। আর সবচেয়ে বড় ড্রব্যাক যেটা, সেটা হচ্ছে ইট হ্যাজ আ লার্জ প্রোডাকশন অফ পোলোনিয়াম 210। তো পোলোনিয়াম 210 কোত্থেকে আসতেছে? বিসমাথ পার্ট থেকে আসতেছে, আমাদের লেড বিসমাথ কুলেন্টের বিসমাথ পার্ট থেকে। বিসমাথটা হতেছে নিউট্রনের সাথে রিয়াকশন দিয়ে বিসমাথ 210 ফর্ম করতেছে, যেটা কিনা হচ্ছে বিটা মাইনাস ডিকে দিয়ে পোলোনিয়াম 210 ফর্ম করতেছে, ঠিক আছে? সো পোলোনিয়াম 210-এর প্রবলেমটা কি? পোলোনিয়াম 210 হতেছে আবার ডিকে করে লেড 206 ফর্ম করে। সো করে ভালো কথা, কিন্তু সমস্যাটা হতেছে যখন লেড 206 ফর্ম করে তখন হতেছে ইট গিভস 5.3 MeV অ্যালফা। তো অ্যালফাটা দিচ্ছে যেহেতু, সেটা এই রিয়াকশনটা হতেছে আমাদের কুলেন্টের মধ্যে, রাইট? তার মানে হতেছে কুলেন্টের মধ্যে আমাদের হিট প্রডিউস হইতেছে। সো দিস ইজ আ পোটেন্ট হিট লোড উইদিন দ্য কুলেন্ট। এখন এটা প্রবলেমটা কি, কুলেন্টের মধ্যে যদি হিট প্রডিউস হয় তাহলে সমস্যাটা হচ্ছে তুমি রিঅ্যাক্টর বন্ধ করে দেওয়ার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত কুলেন্টে হিট প্রডিউস হইতে থাকবে। সো ডিকে হিট রিমুভালের অনেক বড় একটা প্রবলেম চলে আসবে। অলরেডি হচ্ছে ডিকে হিট রিমুভাল নিয়ে হতেছে আমরা অনেক কনসার্ন ওয়েন ডিজাইনিং নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরস, অ্যান্ড দেন যখন লেড বিসমাথ ইউজ করা যায় তখন এই কনসার্নটা আরও অনেক বেশি বেড়ে যায়। আচ্ছা, আর একটা প্রবলেম যেটা, এই পোলোনিয়াম 210 যেটা, এটা হচ্ছে বোথ ডেঞ্জারাস অ্যান্ড রেডিও টক্সিক। সো যদি রিলিজও হয় এনভায়রনমেন্টে তাহলেও এটা অনেক প্রবলেম পোজ করবে, ঠিক আছে?
সো এখানে বলতেছে যে পোলোনিয়াম 210 হচ্ছে লেডে ডিকে করবে অ্যান্ড দেন অ্যালফা প্রডিউস করবে, যেটার এনার্জি থাকবে হচ্ছে 5.3 MeV। তো দিস থিং জেনারেটস আ ডিকে হিট ইন দ্য প্রাইমারি সিস্টেম। এতই বেশি ডিকে হিট প্রডিউস করে যে রিঅ্যাক্টর শাটডাউনের 5 দিন পরেও হচ্ছে যে ডিকে হিট প্রডিউস হবে ওই ডিকে হিটটা হচ্ছে ফিউয়েল থেকে ইনিশিয়ালি যে ডিকে হিট প্রডিউস হয় সেটা সমপরিমাণ থাকবে। ঠিক আছে? সো ইটস আ লট অফ হিট অ্যান্ড তাহলে হচ্ছে আমাদের কুলিং প্রবলেমটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে, সো ইটস রিস্কি। আচ্ছা, তো আমরা বলতেছি যে লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিক হচ্ছে ডিকে হিট প্রডিউস করে সবচেয়ে বেশি একটা প্রবলেম ইম্পোজ করতেছে। বাট দেন পিওর লেড যে এটাও কিন্তু হচ্ছে হিট লোড হিসেবে কাজ করে, দিস ক্যান অলসো প্রডিউস দিস ডিকে হিট বাট নট অ্যাজ মাচ অ্যাজ লেড বিসমাথ। সো লেড বিসমাথের থেকে কম ডিকে হিট প্রডিউস করে। সো ওর হচ্ছে পিওর লেড, দের ইজ নো বিসমাথ ইন হিয়ার। সো বিসমাথের এই রিয়াকশনটা হতেছে পিওর লেডের ক্ষেত্রে হয় না। পিওর লেডের ক্ষেত্রে কিভাবে ডিকে হিট প্রডিউস হয় এটা হচ্ছে দেখো, পিওর লেড হচ্ছে it transmutes into bismuth 209 and then bismuth 209 থেকে eventually হচ্ছে আমরা পোলোনিয়াম পাই, যেটা থেকে হচ্ছে আবার আমরা এই সেম রিয়াকশনটা পাই। ঠিক আছে? সো এখান থেকে হচ্ছে আমরা lead 206 পাবো। সো ডিফারেন্সটা কি? ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিকে আমাদের বিসমাথ অলরেডি প্রেজেন্ট, সো রিয়াকশনটা বিসমাথ থেকে শুরু হয়। আর পিওর লেডে হইতেছে ফার্স্টে পিওর লেডটা হইতেছে ইট ট্রান্সমিউটস ইনটু বিসমাথ অ্যান্ড দেন হচ্ছে বিসমাথটা হইতেছে ওই সেম রিয়াকশনটা আবার দিবে। ঠিক আছে? সো এখানে এটাই ডিসক্রাইব করা হয়েছে, বাট যেটা অ্যাডভান্টেজ আমাদের লেড ইউজ করায়, এই পোলোনিয়াম প্রোডাকশনের রেটটা হচ্ছে পিওর লেডে হচ্ছে মাচ লোয়ার দেন লেড বিসমাথ ইউট্যাকটিক। সো ডিকে হিট পাওয়ারে হতেছে যে কন্ট্রিবিউশনটা আসতেছে আমাদের পোলোনিয়াম 210-এর থেকে, ওই কন্ট্রিবিউশনটা ইজ মাচ লেস ইফ ইউ আর ইউজিং পিওর লেড অ্যাজ কুলেন্ট। ঠিক আছে? আচ্ছা, দেন যেটা বলা হয়েছে আবারও অ্যাডভান্টেজের কথা বলা হয়েছে লেড আর লেড বিসমাথ ইউজ করার। একটা ফার্স্ট অফ অল আমরা বারবার দেখবো এই জিনিসটা বারবার বলা হচ্ছে অ্যান্ড দেন উইল ডিসকাস ইট অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন। একটা হচ্ছে লো মডারেটিং ক্যাপাবিলিটি আর একটা হচ্ছে লো নিউট্রন অ্যাবজর্পশন। তো লেডের হচ্ছে মডারেশন লেস আর নিউট্রন অ্যাবজর্পশনও লেস। তো দিস এনাবলস হোয়াট অ্যান এনার্জি স্পেকট্রাম। তো এই এনার্জি স্পেকট্রামটা হতেছে ইট ক্যান বি মাচ হার্ডার দ্যান আদার ফাস্ট রিয়াক্টর টাইপস। সো উই গেট দ্য হার্ডেস্ট এনার্জি স্পেকট্রাম ফ্রম লেড কুল ফাস্ট রিয়াক্টর। ঠিক আছে? সো এই কারণে হচ্ছে যেহেতু নিউট্রনগুলো স্ক্যাটারিং করার পরেও এনার্জি কম লুজ করতেছে, সেহেতু হচ্ছে আমরা ফুয়েল পিন ল্যাটিসটাকে লার্জ স্পেসিং দিতে পারি। সো দেয়ার ক্যান বি মাচ মোর স্পেসিং বিটুইন দ্য ফুয়েল পিনস, যার কারণে হইতেছে আমাদের কুল অ্যান্ড ভলিউম ফ্র্যাকশনটা অনেক বেশি থাকতে পারে রিঅ্যাক্টরের ভিতরে। মানে ফুয়েল ফ্র্যাকশনের থেকে হচ্ছে কুল অ্যান্ড ভলিউম ফ্র্যাকশন রিলেটিভলি অন্যান্য রিঅ্যাক্টরের তুলনায় বেশি থাকতে পারবে। অ্যান্ড দিস উইল কজ লাইক রিঅ্যাক্টিভিটি পেনাল্টি খুব একটা কজ করবে না, কারণ হচ্ছে এখানে তুমি কুলেন্টের ভলিউম বাড়াচ্ছ আর রিঅ্যাক্টর ফুয়েলের ভলিউম তো সেমই আছে, রাইট? সো ইন এনি আদার রিঅ্যাক্টর ইট উড কজ লেস রিঅ্যাক্টিভিটি, বাট হিয়ার ইট ডাজ নট কজ দ্যাট মাচ। আচ্ছা, দেন এই কারণে হচ্ছে আমরা কিছু অ্যাডভান্টেজ পাই, যেটা আমরা আগেই বলছি, ইনক্রিজেস দ্য হাইড্রোলিক ডায়ামিটার ফর দ্য কুলেন্ট ফ্লো। যদি তুমি কুলেন্ট ভলিউমের অ্যামাউন্ট বাড়া দাও আর রিঅ্যাক্টর পিনের মাঝখানে স্পেসিং বাড়া দাও, তাহলে হচ্ছে আমাদের কুলেন্ট ফ্লোয়ের জন্য যেই হাইড্রোলিক ডায়ামিটার এটা হইতেছে অনেক বেড়ে যাবে। সো কোর ফ্রিকশনাল লস যেটা কুলেন্ট ফ্লোয়ের কারণে, ওই ফ্রিকশনাল লসটা হচ্ছে কমে যাবে। অ্যান্ড অলসো আমরা একটু আগে যেটা ডিসকাস করে আসছিলাম যেখানে কুলেন্ট ব্লকেজের রিস্ক কমে যাবে অ্যান্ড দেন আরও কিছু কিছু অ্যাডভান্টেজও পাবো, যেটা হইতেছে আগে মেনশন ছিল। সো বেসিক্যালি ন্যাচারাল সার্কুলেশন এই নিউট্রনিক প্রপার্টির কারণে আর ট্রান্সপোর্ট প্রপার্টির কারণে হচ্ছে আমাদের লেড কুল ফাস্ট রিঅ্যাক্টরের ন্যাচারাল সার্কুলেশন অনেক ভালো হবে, এতই ভালো হবে যে উই ক্যান রিমুভ আপ টু 100% অফ কোর পাওয়ার। ঠিক আছে? আর হচ্ছে শাটডাউন হিট রিমুভালের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা প্যাসিভ সিস্টেমের উপর রিলাই করতে পারবো।
আচ্ছা, এখন এই সেকশন আমাদের শেষ কুলেন্টের ব্যাপারে। নেক্সট যে সেকশনটা সেটা হচ্ছে ডিজাইন চয়েসেস ফর রিঅ্যাক্টর উইথ লেড অ্যাজ কুলেন্ট। তো ডিজাইন চয়েসগুলো কী কী? তো এটা আমাদের দেখা যায় টিপিক্যালি হচ্ছে লেড কুলেন্টের সাথে সাম ম্যানুফ্যাকচারার্স প্রিফার নাইট্রাইট ফিউয়েল। নাইট্রাইট ফুয়েলের হচ্ছে আই থিঙ্ক বয়লিং টেম্পারেচার অনেক হাই, এটা একটা অ্যাডভান্টেজ। আর হচ্ছে ফিউয়েল ডেন্সিটি, ফিসাইল ম্যাটেরিয়ালের ডেন্সিটি অনেক হাই থাকে। অ্যান্ড দেন উই নিড হাই টেম্পারেচার স্ট্রাকচারাল ম্যাটেরিয়ালস, ঠিক আছে? সো এইভাবে যদি আমরা ডিজাইন করি দেন আপ টু 750 to 800 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার রেঞ্জ পর্যন্ত আমরা রিচ করতে পারি। বাট এটার প্রবলেমটা হচ্ছে, অ্যাজ উই হ্যাভ অল সিন ফর অল দ্য রিঅ্যাক্টর সো ফার, যে এটার জন্য হতেছে আমাদের নিউ স্ট্রাকচারাল ম্যাটেরিয়াল লাগবে। অ্যান্ড ওই স্ট্রাকচারাল ম্যাটেরিয়ালগুলোকে হতেছে আমাদের টেস্ট করতে হবে, ওর ডেভেলপ করে টেস্ট করতে হবে। অ্যান্ড দেন feasibility টেস্ট করার পর দেন উই ক্যান অ্যাপ্লাই ইট। সো দ্যাটস ভেরি টাইম কনজিউমিং, নিডস আ লট অফ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট। সো এই কারণে প্রেজেন্ট এলএফআর যে প্রজেক্টগুলো, এরা হচ্ছে বয়লিং টেম্পারেচারটা রিঅ্যাক্টর টেম্পারেচারটা, আউটলেট টেম্পারেচারকে 750 to 800 ডিগ্রি না রেখে 550 পর্যন্ত লিমিট করে দিছে, ঠিক আছে, টু অ্যাভয়েড দ্য স্ট্রাকচারাল ম্যাটেরিয়াল প্রবলেম। আর ওভারঅল হচ্ছে যে রিঅ্যাক্টরগুলো ডেভেলপ করা হতেছে ওটার এফিসিয়েন্সি দেখা যেতেছে আপ টু 40% পর্যন্ত থাকতেছে, ঠিক আছে। এই এফিসিয়েন্সিটা ইজ মোর দ্যান এসএফআর, কারণ হতেছে এসএফআর যে একটা ইন্টারমিডিয়েট লুপ থাকে আমাদের, সো দ্যাট রেডিও অ্যাক্টিভ সোডিয়াম ডাজ নট কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ ওয়াটার অর এয়ার। ওই লুপটা হতেছে এখানে এলিমিনেট করে দেওয়া যায়, কারণ হচ্ছে লেড কুল্যান্ট হতেছে এয়ার আর ওয়াটারের সাথে অতটা রিঅ্যাক্টিভ না। আচ্ছা, এখন হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি সিস্টেম ইভলিউশন অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস। সো এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি অনেকগুলো রিঅ্যাক্টরের নাম বলা আছে, ডিসক্রাইব ফিচারগুলো লেখা আছে। সো ফিচারের মধ্যে আমরা তো যাবো না, বিকজ এগুলো হতেছে সব মুখস্থই করা লাগবে। বাট if anyone wants to design a specific reference reactor that are mentioned here, you can read it and use the data for your thesis or whatever you're doing it for. আচ্ছা, সো ইনিশিয়ালি হচ্ছে বোথ পুল টাইপ রিঅ্যাক্টর অ্যান্ড লুপ টাইপ রিঅ্যাক্টর কনসিডার করা হয়েছিল লেড কুল ফাস্ট রিঅ্যাক্টরের জন্য, কিন্তু আলটিমেটলি হচ্ছে পুল টাইপই সিলেক্ট করা হয়েছে, ঠিক আছে। তো রিসেন্ট ডেভেলপমেন্টে হচ্ছে পুল টাইপ রিঅ্যাক্টরে ফোকাস করা হতেছে। কেন? কারণ হচ্ছে আমাদের লেডের ম্যাস অনেক বেশি, যেহেতু ডেন্সিটি অনেক বেশি। সো আমাদের হচ্ছে লেড ফিল্ড পাইপিংয়ের মধ্যে ধরো সিজমিক যে রিস্কগুলো থাকে, ভূমিকম্প হলে যে ধরনের রিস্ক থাকবে, ওই রিস্কগুলো অ্যাভয়েড করার জন্য হচ্ছে উই হ্যাভ chosen pool type reactors. দেন হচ্ছে এখানে যেটা বলা আছে অতীতে যেই রিঅ্যাক্টরগুলো ডেভেলপ করা হয়েছে, একটু আগে আমরা বলে আসছি, ইউরোপিয়ান প্রজেক্ট হচ্ছে এলসি প্রজেক্ট, ইএলএফআর প্রজেক্ট অ্যান্ড দেন অ্যালফ্রেড প্রজেক্ট। সো এগুলো হচ্ছে ইউরোপিয়ান প্রজেক্টগুলো। রাশিয়ানদের হচ্ছে ব্রেস্ট প্রজেক্ট আছে, অ্যান্ড দেন আমেরিকানদের হচ্ছে এসএসটি। আর আরও আমরা দেখলাম চাইনিজদের ছিল হচ্ছে ক্লিয়ার, সেটা এখানে আবার রিপিট করে লেখা নেই। আচ্ছা, সেফটি প্রিন্সিপালগুলো হচ্ছে আমরা মোটামুটি ডিসকাস করেই আসছি, ওই যে ডিকে হিট রিমুভাল করা যায় অনেক ভালো মতো। সো এখানে হয়তো স্যার রিডান্ডেন্সি রাখি নাই, এই যে ফিশন প্রোডাক্ট রিটেইন করার টেন্ডেন্সি থাকে। তারপর এই জিনিসগুলো আমরা একটু পরে আবার দেখবো, সেম জিনিস আবারও লেখা আছে, সো এই সেকশনটা বাদ দিয়ে গেছি। আচ্ছা, এখন যদি আমরা হচ্ছে ফুয়েল অ্যাসেম্বলি ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো দেখি, সো ইউজুয়ালি হচ্ছে লেড কুল ফাস্ট রিঅ্যাক্টরে হতেছে অ্যানুলার পেলেট ইউজ করা হয়, মানে হচ্ছে একটা সিলিন্ড্রিক্যাল পেলেটের মাঝখানে একটা হলো গ্যাপ থাকবে। আর হচ্ছে আমরা আগেও দেখে আসছি যে ফাস্ট রিঅ্যাক্টরের জন্য হতেছে উই হ্যাভ টু ইউজ স্টেনলেস স্টিল অ্যাজ ক্ল্যাডিং ম্যাটেরিয়াল, কারণ জিরকলার হতেছে এত হাই টেম্পারেচারে উইথস্ট্যান্ড করতে পারে না। আরেকটা যেটা ফিউয়েল রডের অ্যাক্টিভ লেন্থ হইতেছে, ফিউয়েল রড হতেছে অ্যাক্টিভ লেন্থের টুয়াইস থাকে, মানে ফিসাইল ম্যাটেরিয়াল যত থাকবে তার অ্যাক্টিভ লেন্থটা হবে তার থেকে দ্বিগুণ। এখানে হতেছে এগুলো প্লেনাম, যেখানে হতেছে ফিশন প্রোডাক্ট অর ফিশন গ্যাস হচ্ছে জমা হতে পারবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, সো এখানে কি বলছে, এটাই বলছে যে ইনক্লুড আ লোয়ার গ্যাস প্লেনাম অ্যান্ড অ্যান আপার গ্যাস প্লেনাম থাকবে উইথ স্প্রিং, যেটা কিনা ফুয়েল প্যালেটগুলো ধরে রাখবে। দেন হচ্ছে ফুয়েল রড হচ্ছে বান্ডেলে অ্যারেঞ্জ করা থাকে অন্য সব রিঅ্যাক্টরের মতো, আমরা যেটা দেখে আসছি ইদার স্কোয়ার অ্যাসেম্বলি হতে পারে অর হচ্ছে হেক্সাগোনাল অ্যাসেম্বলি হতে পারে। সো ইটস মাচ লাইক দি আদার রিঅ্যাক্টরস।